నమస్తే వెల్కమ్ టు ప్రైమ్ టైమ్ న్యూస్. పాకిస్తాన్ ఎత్తుగడలను ఎప్పటికప్పుడు తిప్పికొడుతున్నామని భారత ఆర్మీ అధికారులు వెల్లడించారు. ఆపరేషన్ సింధూర్పై విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ఆర్మీ అధికారులు సంయుక్తంగా మీడియా సమావేశం నిర్వహించి వివరాలు వెల్లడించారు. పాక్ కుట్రలను తిప్పికొట్టడంలో భారత బలగాలు సమర్థవంతంగా పనిచేశాయని చెప్పారు. పాకిస్తాన్ వినియోగించిన డ్రోన్లు టర్కీకి చెందినవిగా గుర్తించామన్నారు. భారత్ ప్రతి దాడితో పాకిస్తాన్కి తీవ్రంగా నష్టం వాటిల్లిందని పేర్కొన్నారు. పూంచ్ సెక్టార్లో విధ్వంసానికి పాక్ పాల్పడిందని, 2 విద్యార్థులు పాకిస్తాన్ దాడిలో మరణించారని తెలిపారు. रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाई अलर्ट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहां देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहां लिखा हुआ है। On the intervening night of 8th-9th May 2025, Pakistan military carry out multiple violations of Indian airspace along the entire western border with an intent to target military infrastructure. Pakistan military also resorted to firing of heavy caliber weapons along the line of control. Along the international border and line of control, drone intrusions were attempted from Leh to Sir Creek at 36 locations with approximately 300 to 400 drones. Forensic examination of the drone debris is being undertaken. Preliminary reports suggest them to be of Aziz Guard Songa drone of Turkey. Armed drones were launched at 4 air defense sites in Pakistan. One of the drones was able to destroy an AD radar. During a high air defense alert situation in the Punjab sector, Pakistan's irresponsible behavior again came to fore. पाकिस्तानी सेना की कायरतापूर्ण गतिविधियों से आपको कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर सिंह ने पहले ही अवगत करा दिया गया है। These provocative and escalatory actions that were taken by Pakistan last night were targeted at Indian cities and civilian infrastructure, military targets. The Indian armed forces responded proportionately, adequately and responsibly. ये जो हमले हुए कल रात को भारतीय सैन्य इकाइयों ने पर्याप्त रूप से और एक जिम्मेदाराना रुख अपना का उत्तर दिया. What I want to underline is that the official and blatantly farcical denial of these attacks that Pakistan carried out by the Pakistani state machinery is yet another example of their duplicity and the new depths that they are plumbing in their quest for disinformation. భారత లక్ష్యాలపై పాకిస్తాన్ దాడులు తిప్పికొట్టడంలో ఆకాశ్ మిసైల్ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. భారత సాయుధ దళాలు మేడ్ ఇన్ ఇండియా ఆకాశ్ ఉపరితలం నుంచి గగనతలానికి ప్రయోగించే క్షిపణి వాయు రక్షణ వ్యవస్థను సమర్థవంతంగా ప్రయోగించింది. పాక్ డ్రోన్ దాడులను ఆకాశ్ మిసైల్ అడ్డుకుంటోంది. ఆకాశ్ మిసైల్ పూర్తిగా స్వదేశీ క్షిపణి అని రక్షణ శాఖ వర్గాలు ప్రకటించాయి. భారత సాయుధ దళాలు మేడ్ ఇన్ ఇండియా ఆకాశ్ మిసైల్ ను ఉపరితలం నుంచి గగనతలానికి ప్రయోగించే వాయు రక్షణ క్షిపణి వ్యవస్థలను పాకిస్తాన్ దాడులు నిరోధించడానికి ప్రయోగిస్తున్నారు. ఆర్మీ వైమానిక దళాల దగ్గర పాక్ సరిహద్దుల్లో ఆకాశ్ మిసైల్ మోహరింపజేశారు. పాక్ JF-17 జెట్ ఫైటర్ ను ఆకాశ్ మిసైల్ కూల్చేసింది. భూమి మీద నుంచి నేరుగా లక్ష్యాలు చేరుకుంటుంది. ఒకేసారి మల్టిపుల్ లక్ష్యాలను ఆకాశ్ మిసైల్ ఛేదిస్తుంది.
భారత్ పాకిస్తాన్ మధ్య తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్న నేపథ్యంలో కేంద్ర హోంశాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అన్ని రాష్ట్రాల సీఎస్లకు కేంద్ర హోంశాఖ లేఖలు రాసింది. 1968 సివిల్ డిఫెన్స్ చట్టంలోని రూల్ 11 వినియోగించుకోవాలని లేఖలో పేర్కొంది. రూల్ 11 ప్రకారం సైరన్ వంటి అత్యవసర పరికరాలు కొనేందుకు పూర్తి అధికారం ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇక అవసరమైతే అత్యవసర అధికారాలు ఉపయోగించుకోవాలని కేంద్ర హోంశాఖ వెల్లడించింది. అయితే భారత్లోని సరిహద్దు నగరాల్లో పాకిస్తాన్ దాడి చేస్తుంది అనే ముందస్తు సమాచారంతో ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న నగరాల్లో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. ఈ క్రమంలో ప్రజలను అలర్ట్ చేయడానికి సైరన్లను ఉపయోగిస్తోంది భారత సైన్యం. ఇందులో భాగంగానే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అలర్ట్ గా ఉండి పౌరుల పూర్తి స్థాయిలో కట్టుబడి ఉండాలని కేంద్రం సూచనలు చేసింది. భారత్ పాకిస్తాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరుగుతున్నాయి. సరిహద్దులో సైనిక దాడులు జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి జేపీ నడ్డా ఆ శాఖ సీనియర్ అధికారులతో సమావేశమయ్యారు. దేశంలోని ఆసుపత్రుల్లో ఆరోగ్య మౌలిక సదుపాయాల సంసిద్ధతను ఆయన సమీక్షించారు. దేశవ్యాప్తంగా ఆసుపత్రి ఆరోగ్య సౌకర్యాలను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు కేంద్ర మంత్రి జేపీ నడ్డాకు వివరించారు. దేశవ్యాప్తంగా వైద్య ఆరోగ్య సిబ్బందికి అధికారులకు సెలవులు రద్దు చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇప్పటికే సెలవుల్లో ఉన్న వాళ్లు వెంటనే విధులకు హాజరు కావాలని ఆదేశించారు. పాకిస్తాన్ కు తగిన గుణపాఠం చెప్పడం ప్రతి భారతీయుడి సంకల్పమని యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ అన్నారు. లక్నోలో జరిగిన మహారాణా ప్రతాప్ జయంతి కార్యక్రమంలో మాట్లాడిన ఆయన శత్రుదేశంపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. భారత్ పాక్ల మధ్య ఉద్రిక్తతలు మరింత తీవ్రమైన నేపథ్యంలో ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాదాన్ని పెంచి పోషిస్తోంది అన్నారు. ఇటీవల దాడుల్లో మరణించిన ఉగ్రవాదుల అంత్యక్రియల్లో పాకిస్తాన్ ఉన్నతాధికారులు రాజకీయ నాయకులు పాల్గొనడం అందరం చూశామన్నారు. ఇది వారి సిగ్గులేని చర్యకు నిదర్శనమని ఎద్దేవా చేశారు. దాయాది దేశం ఉగ్రవాదానికి ఆశ్రయం కల్పించడం మాత్రమే కాదు దాన్ని పెంచి పోషిస్తోంది అన్నారు యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్. इस समय हम भारत की सेनाओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए देश की सुरक्षा के साथ कोई भी अगर शरारती तत्व किसी प्रकार की शरारत करता है तो पूरी सजगता और सतर्कता के साथ हम सबको भी अपनी सेनाओं के मनोबल को भी बढ़ाना है, सुरक्षा बलों के साथ भी खड़ा होना है। साथ साथ किसी भी उस शरारतपूर्ण कार्रवाई को जो सुरक्षा में सेंध लगाती हो उसको बेनकाब भी करना है। तमाम प्रकार की शरारतें होंगी, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम प्रकार के अफवाह भी फैलाने का प्रयास होगा, लेकिन इन सब की परवाह के बगैर हमें देश से केंद्रीय नेतृत्व से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से जो भी जिस भी प्रकार का मार्गदर्शन प्राप्त हो पूरे देश को एक स्वर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके यशस्वी मार्गदर्शन में कार्य करना है। भारत हर हाल में विजयी है और विजयी रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। భారత్ పాక్ ఉద్రిక్తతలతో సామాన్య ప్రజలు ప్రాణాలు చిన్నపిల్లలు మృత చెందడంపై జమ్మూ కశ్మీర్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి మెహబూబా ముఫ్తీ తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కళ్ల ముందే ఆటలాడిన కవలలు అంతలోనే రక్తపు మడుగులో కనిపించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇలా ఎదురుకాల్పుల్లో చిక్కుకొని ప్రాణాలు కోల్పోయిన చిన్నారులు మహిళలు చేసిన తప్పేంటి, ఇది ఎక్కడి వరకు వెళ్తుందని ప్రశ్నించారు. జమ్మూ కశ్మీర్ ప్రజలు మరీ ముఖ్యంగా సరిహద్దు ప్రాంతాల వారు ఇంకా ఎంతకాలం బాధపడాలి అన్నారు. తల్లులకు ఎంతకాలం ఈ కడుపు కోత అని ప్రశ్నించారు. అలా మాట్లాడుతూ ఆమె కంటతడిపెట్టారు. कश्मीर के लोग हमारे खासकर जो बॉर्डर के लोग कब तक इस मुसीबत को झेलेंगे? ये कब तक चलेगा? कब तक हमारी माओं की गोदे कब तक ये खाली हो जाएंगी? इस तरह की ये जो जंगी जुनून है दोनों तरफ से, अब तो ये भी हो गया कि दोनों तरफों ने कहा, हमारी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने वहाँ मिलिटेंट्स के कैंप उड़ा देने थे और वो हमने उड़ा दिए, उनका पर्पस सर्व हो गया। जो बहुत ही वो कहते हैं मेजर्ड हमने एक स्ट्राइक की। तो इसी तरह से पाकिस्तान का क्लेम है कि हमने जी 5 जेट उड़ा दिए, हमने जी ब्रिगेड हेडक्वार्टर उधर पुंछ का तबाह कर दिया, हमने चौकियां तबाह करी, यानी कि दोनों ने हिसाब बराबर कर दिया। तो फिर हमारे बच्चों को హర్యానా రాష్ట్రంలోని అంబాలా మన దేశానికి సంబంధించిన కీలక ఎయిర్ ఫోర్స్ బేస్.
ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో అధికారులు ఇవాళ రాత్రి నుంచి అంబాలాలో పూర్తి స్థాయి బ్లాక్అవుట్ ప్రకటించారు. ఈ మేరకు అంబాలా జిల్లా అధికార యంత్రాంగం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. రాత్రి వేళల్లో అంబాలాలో బ్లాక్అవుట్ విధిస్తున్నట్లు ప్రకటనలో పేర్కొంది. ప్రజల భద్రత, వ్యూహాత్మక ప్రయోజనాల రీత్యా అంబాలాలో పూర్తి స్థాయి బ్లాక్అవుట్ ప్రకటించినట్లు అక్కడి డిప్యూటీ కమిషనర్ అజయ్ సింగ్ తోమర్ తెలిపారు. తదుపరి ఆదేశాలు వచ్చే వరకు అవుట్డోర్ లైట్లు, బిల్ బోర్డులు, స్ట్రీట్ లైట్లు, ఇన్వర్టర్లు, జనరేటర్స్ సహా ఏ ఇతర పవర్ బ్యాకప్ డివైజ్లను ఉపయోగించవద్దని ఆదేశాల్లో పేర్కొన్నారు. దేశంలో ఎలాంటి ఇంధన కొరత లేదని భారతీయ చమురు కంపెనీలు తెలిపాయి. దీని గురించి జరుగుతున్న అసత్య ప్రచారాన్ని నమ్మొద్దని ప్రజలకు పిలుపునిచ్చాయి. పెట్రోల్, డీజిల్, ఎల్పీజీ నిల్వలు పుష్కలంగా ఉన్నాయని పేర్కొన్నాయి. ప్రజలు భయపడి ముందుగా కొనుగోలు చేయడం లేదా నిల్వ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని చమురు కంపెనీలు స్పష్టం చేశాయి. ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలోని ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్, భారత పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్, హిందుస్థాన్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ వేర్వేరు ప్రకటనలు జారీ చేశాయి. తగినంత స్టాక్ లభ్యతపై హామీ ఇచ్చాయి. భారత్, పాకిస్తాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు తీవ్రమవుతున్న తరుణంలో ఇంధన కొరత ఏర్పడుతుంది అన్న ఆందోళనలు నెలకొన్నాయి. దీంతో పెట్రోల్ బంకుల వద్ద క్యూలు పెరుగుతున్నాయి అంటూ సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో భారతీయ చమురు కంపెనీలు స్పందించాయి. భారత్, పాకిస్తాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో సింధు జలాల ఒప్పందాన్ని ఇండియా నిలిపివేసింది. దీనిపై తాజాగా ప్రపంచ బ్యాంక్ అధ్యక్షుడు అజయ్ బంగా స్పందించారు. ఈ ఒప్పందం విషయంలో ప్రపంచ బ్యాంకు జోక్యం చేసుకుని సమస్యను ఎలా పరిష్కరిస్తుంది అనే దానిపై చాలా ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయన్నారు. అవన్నీ అర్థం లేనివని, ఈ బ్యాంకు పాత్ర ఒక సహాయకుడిగా మాత్రమే ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం బంగా భారత్లో పర్యటనలో ఉన్న ఆయన నిన్న ప్రధాని మోదీతో భేటీ అయ్యారు. ఇవాళ ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ను కలిశారు. అలాగే పలు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. భారత్, పాక్ మధ్య ఉద్రిక్తతల సమయంలో ఆయన మన దేశంలో పర్యటించడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ప్రపంచ బ్యాంక్ అధ్యక్ష పదవిని చేపట్టిన తొలి భారతీయ అమెరికన్ గా, సిక్కు అమెరికన్ గా బంగా చరిత్ర సృష్టించారు. భారత్, పాక్ మధ్య జరుగుతున్న సైనిక ఘర్షణలో తాము జోక్యం చేసుకోబోమని అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ తేల్చెప్పారు. ఫాక్స్ న్యూస్ నిర్వహించిన ఒక కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. 2 అణుశక్తి దేశాలు ఘర్షణ పడుతూ భారీ సంక్షోభం వైపు రావడంపై ఆందోళన చెందుతున్నామన్నారు. వీలైనంత తొందరగా పరిస్థితులు శాంతించాలని కోరుకుంటున్నామని చెప్పారు. పాకిస్తాన్పై భారత్కు కొన్ని ఫిర్యాదులు ఉన్నాయని, న్యూఢిల్లీ చర్యలకు పాక్ స్పందిస్తోందని తెలిపారు. పరిస్థితులు తగ్గుముఖం పట్టేందుకు ప్రోత్సహిస్తామన్నారు. కానీ యుద్ధంలో మాత్రం తలదూర్చమని, అది తమ పని కాదని అన్నారు. అమెరికాతో దానికి ఏమాత్రం సంబంధం లేదని వాన్స్ వెల్లడించారు. భారత్, పాకిస్తాన్ల మధ్య జరుగుతున్న సైనిక ఘర్షణపై చైనా స్పందించింది. భారత్, పాక్ మధ్య నెలకొన్న పరిణామాలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయని చైనా విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి లిన్ జియాన్ అన్నారు. ఉగ్రవాదం ఏ రూపంలో ఉన్నా చైనా వ్యతిరేకిస్తుంది అని తెలిపారు. పొరుగు దేశాలైన భారత్, పాక్ అంతర్జాతీయ చట్టాలను పాటిస్తూ శాంతి, స్థిరత్వం కోసం కృషి చేయాలని కోరారు. పరిస్థితిని మరింత క్లిష్టతరం చేసే చర్యలకు పాల్పడకుండా సంయమనం పాటించాలని సూచించారు. ఇరు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలను తగ్గించడానికి అంతర్జాతీయ సమాజంతో కలిసి నిర్మాణాత్మక పాత్ర పోషించడానికి తాము సిద్ధంగా ఉన్నట్టు తెలిపారు. పాక్లోని ఉగ్ర స్థావరాలపై దాడి అనంతరం భారత జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్ దోవాల్ ప్రపంచ దేశాల సలహాదారులు, కార్యదర్శులతో మాట్లాడారు. ఇందులో భాగంగా ఉద్రిక్తతలను పెంచే ఉద్దేశం భారత్కు లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. మోదీ పేరు పలకడానికి సైతం తమ ప్రధాని భయపడుతున్నాడని పాకిస్తాన్ ఎంపీ షాహిద్ అహ్మద్ ఆక్షేపించారు. టిప్పు సుల్తాన్ చెప్పిన కోట్ను ప్రస్తావిస్తూ సింహాల సైన్యాన్ని నక్కనడిపిస్తే అవి యుద్ధంలో పోరాడలేక ఓడిపోతాయన్నారు. అదేవిధంగా సరిహద్దుల్లో ఉన్న తమ సైనికులు ధైర్యంగా భారత్తో పోరాడాలనుకున్న దేశ ప్రధానికే ధైర్యం లేనప్పుడు వాళ్లు ముందడుగు ఎలా వేయగలరని ప్రశ్నించారు. భారత్ దాడి చేసినప్పటి నుంచి ఆ దేశానికి వ్యతిరేకంగా పాక్ ప్రధాని ఒక్క ప్రకటన కూడా చేయలేదని ఎంపీ దుయ్యబట్టారు. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో సరిహద్దులో నిలబడి ఉన్న పాకిస్తాన్ సైనికులకు ప్రభుత్వం ఏం ఆదేశాలు ఇస్తుందని నిలదీశారు పాక్ ఎంపీ షాహిద్ అహ్మద్. इंडिया के इन मामलात के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई. जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे टिप्पू सुल्तान के वो एक कॉल याद आ रहा है कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं. अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं. इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी जो हमसे तवक्को रखता है कि हमारा लीडर
जो कौमी लीडर होता है या जो वज़ीर आज़म होता है वो आईना होता है, वो फेस होता है। उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला करेगी। जी वाइंड अप करें, जुमे का टाइम है। आखिरी 2 मिनट दे जी। लेकिन जब आपका वज़ीर आज़म, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले उस जवान को? జాతీయ రక్షణ నిధికి విరాళాలు ఇవ్వాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రజాప్రతినిధులను కోరారు. శాసనసభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు 1 నెల వేతనాన్ని నేషనల్ డిఫెన్స్ ఫండ్కు విరాళాలు ఇవ్వాలని సీఎం రేవంత్ విన్నవించారు. విషయమై డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్కతో కలిసి చర్చించారు. పాకిస్తాన్లోని ఉగ్రవాద శిబిరాలపై భారత సైనికుల దాడి నేపథ్యంలో నేషనల్ డిఫెన్స్ ఫండ్కు ప్రజాప్రతినిధుల నుంచి విరాళాలు సేకరించాలని భావిస్తున్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సూచన మేరకు డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలతో చర్చించి 1 నెల వేతనాన్ని విరాళంగా ప్రకటించారు. ఇతర పార్టీల ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు 1 నెల వేతనాన్ని విరాళంగా ప్రకటించాలని ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేశారు. ఉద్రిక్తతల దృష్ట్యా తెలంగాణ సచివాలయంలో శాంతి భద్రతలపై డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క అధ్యక్షతన హైలెవెల్ కమిటీ మీటింగ్ జరిగింది. సమావేశానికి మంత్రులు దుద్దిళ్ల శ్రీధర్బాబు, జూపల్లి కృష్ణారావు, పొన్నం ప్రభాకర్, సిఎస్ రామకృష్ణారావు, జయేష్ రంజన్, డీజీపీ జితేందర్, పోలీస్ కమిషనర్స్ సివి ఆనంద్, అవినాష్ మహంతి, సుధీర్ బాబు హాజరయ్యారు. శాంతి భద్రతలు, రక్షణకు సంబంధించి తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై చర్చించారు. ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉన్న తెలంగాణకు సంబంధించిన విద్యార్థులు ఆందోళనకు గురి కాకుండా ఉండడానికి ఢిల్లీలోని తెలంగాణ భవన్లో ప్రత్యేక కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేయించారు. ఉద్రిక్తతలు ఉన్న రాష్ట్రాల్లోని తెలంగాణ విద్యార్థులకు ఎల్లప్పుడూ అధికారులు అందుబాటులో ఉండాలని, రేపటి నుంచి హైదరాబాద్ కేంద్రంగా మిస్ వరల్డ్ పోటీలు జరగనున్న నేపథ్యంలో ఈ భేటీకి ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. వివిధ దేశాల నుంచి ఇప్పటికే మిస్ వరల్డ్ పోటీల్లో పాల్గొనేందుకు సుందరీమణులు రాష్ట్రానికి వచ్చారు. భారతదేశ రక్షణలో తాను పనిచేయడం గర్వంగా ఉందని తెలంగాణ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ తెలిపారు. ఎంపీగా ఉన్న సమయంలో పార్లమెంట్ డిఫెన్స్ కమిటీలో సభ్యుడిగా ఉన్నానని చెప్పారు. పెహల్గాం ఘటనను పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం ప్రేరేపించి చేయించిందని ఆరోపించారు. కుటుంబాలను విడదీసి మతం అడిగి చంపారని ఆక్షేపించారు. దేశమంతా ఈ చర్యను ఖండించింది అన్నారు. నిరాయుధులైన సామాన్య జనాలను చంపారు అన్నారు. పాకిస్తాన్ కి బుద్ధి చెప్పడం మంచి పరిణామం అన్నారు ఆయన. పాకిస్తాన్ ప్రజలు అక్కడి ఆర్మీని మన వాళ్ళు టార్గెట్ చేయలేదని, కేవలం ఉగ్రవాద క్యాంపులను మాత్రమే కూల్చేశారని చెప్పుకొచ్చారు. పాకిస్తాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇప్పటికే కుప్పకూలిపోయిందని, వాళ్లు సృష్టించిన టెర్రరిస్టులతోనే ఇబ్బంది పడే పరిస్థితులు ఎదురవుతున్నాయని ఎద్దేవా చేశారు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన వాగ్దానాలు పూర్తిగా విఫలమయ్యాయని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ విమర్శించారు. ఖమ్మం జిల్లా తల్లాడ మండలం మిట్టపల్లిలో వెంకట శేషగిరి సంస్మరణ సభలో ఆయన పాల్గొన్నారు. రైతుల సంక్షేమం కోసం కష్టపడి పనిచేశారని ఆయన సేవలను కొనియాడారు. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మాయ మాటలు చెప్పి ప్రజలను మోసం చేసి అధికారంలోకి వచ్చిందని విమర్శించారు. అధికారంలోకి వచ్చి ఏడాదిన్నర గడుస్తున్నా ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలు నీటి మూటలుగానే మారాయని విమర్శించారు. ఖమ్మం జిల్లాలో ముగ్గురు మంత్రులు ఉన్నా అభివృద్ధి మాత్రం శూన్యమన్నారు కేటీఆర్. మన ప్రభుత్వం పోయిన తర్వాత ముగ్గురికి పదవులు వచ్చినాయి. కానీ ఈ జిల్లాకి ఏం జరిగిందో ఒక్కసారి దయచేసి 17 నెలల్లో మీరు ఆలోచించమని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. కేసీఆర్ గారు పట్టుదలతో ఖమ్మం జిల్లా బాగుండాలి, ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా బాగుండాలని చెప్పి ఆ భద్రాద్రి సీతారామస్వామి పేరు మీద సీతారామ ప్రాజెక్టును కట్టి 10 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు ఇచ్చే అద్భుతమైన కార్యక్రమాన్ని చేస్తే ఆ నీళ్లు మాత్రం వీళ్ళు నెత్తి మీద జల్లుకున్నారు. అదొకటే జరిగింది. ఇంకేమన్నా జరిగిందా అంటే హల్లికి హల్లి, సున్నకు సున్నా. కానీ ఎన్ని మాటలు చెప్పారు ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి. ఇదే ఖమ్మం జిల్లాలో ఉన్న ఆ పెద్ద ఆయన డిప్యూటీ సీఎం గారు, మన భట్టి విక్రమార్క గారు, ఆయన చెప్పిన మాట, మధ్యలో గెలవడానికి కమల్ రాజ్ గారిని ఓడించడానికి ఆ రోజు ఎన్నెన్ని పాటలు పడ్డారు. బాండ్ పేపర్ మీద సంతకాలు పెట్టారు, అఫిడవిట్ అని రాసినారు. దేవుడి దగ్గర పోయి ఆ అఫిడవిట్ పెట్టి ప్రజలను నమ్మించే ప్రయత్నం చేసినారు. అది మాత్రమే కాదు, కేసీఆర్ గారు అనంతపురం రూపురేఖలు మార్చాలని ఆలోచించారని ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు. అనంతపురం జిల్లా ఛాయాపురం గ్రామ సభలో ఆయన పాల్గొన్నారు. అంతకుముందు హంద్రీనీవా కాలువను పరిశీలించారు ఆయన. హంద్రీనీవా సీనియర్ ఎన్టీఆర్ కళ అని, రాయలసీమ ఎడారిగా మారుతున్న తరుణంలో రూపకల్పన చేశారని గుర్తు చేశారు. మిగులు జలాలను వినియోగించుకునే అవకాశం ఉందని, హంద్రీనీవా, గాలేరు నగరి వంటి ప్రాజెక్టులు చేపట్టారని తెలిపారు. పోలవరం, బనకచెల్ల ప్రాజెక్టు నుంచి 300 టీఎంసీలు తెచ్చుకుంటే రాష్ట్రం సస్యశ్యామలం అవుతోంది అన్నారు సీఎం చంద్రబాబు. ఈ 5 సంవత్సరాలు నేను అడుగుతున్న, ఒక్క రూపాయి ఖర్చు పెట్టారా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. ఏ రోడ్డుకైనా మట్టేశారా అని అడుగుతున్నా. 3750 కోట్ల రూపాయలు ఈ ప్రాజెక్టు కోసం శాంక్షన్ చేసి ఇది పూర్తి చేసే విధంగా ముందుకు పోతున్నాం. 10 మీటర్ల నుంచి 16.5 మీటర్లు వెడల్పు చేశాం.
40 టీఎంసీ నీళ్లు తీసుకురావడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. ఈ సీజన్ లోనే ఇప్పుడు ప్రారంభించిన పనులన్నీ పూర్తి చేస్తాం. ఈ రోజు నేను ఇక్కడ ఆలోచించింది ఈ పనులన్నీ కూడా 1-2 కాదు, దగ్గర మీరు చూస్తే ఈ రోజు 512 ఏజెన్సీలు పనిచేస్తున్నాయి. పుట్టపర్తి నుంచి నేను వస్తూ హెలికాప్టర్లు వస్తూ చూసుకుంటా వస్తే ఎక్కడ చూసినా మిషన్లు పనిచేసి మొన్నటి వరకు నీళ్లు ఇచ్చాం. అప్పుడప్పుడు వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఈ రోజు చూసిన దృశ్యాలు చూసినప్పుడు నాకు కడుపు నిండిపోయింది. ఒకప్పుడు హెలికాప్టర్లు వస్తే ఇది పుట్టపర్తిలో ఎక్కడా నీళ్లు కనపడేటివి కాదు, చెట్టు కనపడేది కాదు. ఈ రోజు నేను ఆనందంగా చెప్తున్నా, ఎక్కడ చూసినా నీళ్లు కనపడొస్తున్నాయంటే నా కడుపు నిండుతా ఉంది, ఆనందంగా ఉంది. భారత్ పాక్ సరిహద్దుల్లో జరిగిన కాల్పుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ కు చెందిన జవాను మురళీ నాయక్ ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మురళీ నాయక్ స్వస్థలం అనంతపురం గోరంట్ల మండలం జిల్లా కళ్లితండ. మురళీ నాయక్ యుద్ధంలో మరణించినట్లు ఇండియన్ ఆర్మీ ప్రకటించింది. మురళీ నాయక్ కుటుంబాన్ని సీఎం చంద్రబాబు ఫోన్లో పరామర్శించారు. అండగా ఉంటామని భరోసా ఇచ్చారు ఆయన. హింసకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వ్యతిరేకమని రాష్ట్ర రవాణా బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ అన్నారు. ములుగు జిల్లా కర్రెగుట్టలో మావోయిస్టులు అమర్చిన మందుపాత్ర పేలి మృతి చెందిన కామారెడ్డి జిల్లా మాచారెడ్డి మండలం పాల్వంచకు చెందిన గ్రే హౌండ్స్ కానిస్టేబుల్ వడ్ల శ్రీధర్ పార్థివ దేహానికి మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, ప్రభుత్వ సలహాదారు షబ్బీర్ అలీ నివాళులర్పించారు. గ్రే హౌండ్స్ కానిస్టేబుల్ వడ్ల శ్రీధర్ కుటుంబ సభ్యులను మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ పరామర్శించారు. శ్రీధర్ కుటుంబానికి ప్రజాప్రభుత్వం తరపున 2,17,00,000 పరిహారం, 900 చదరపు గజాల స్థలం, కుటుంబం ఒకరికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇవ్వడానికి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుందని మంత్రి పొన్నం తెలిపారు. హైదరాబాద్ లో రోడ్లపై పడి ఉన్న పాకిస్తాన్ జెండాలను పోలీసులు తీశారు. పాకిస్తాన్ జెండాలు తీసిన పోలీసుపై బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పాకిస్తాన్పై ఎందుకంత ప్రేమ, అసలు ఇలాంటి పని ఎందుకు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు రాజాసింగ్. ఇలా చేయడానికి ఆ పోలీసులకు ఎవరు ఆదేశం ఇచ్చారో అన్నారు. ఇలా చేసిన ఆ పోలీసులను సస్పెండ్ చేయాలని రాజాసింగ్ ఆగ్రహించారు. ఆ పోలీసులకు ఆదేశాలు ఇచ్చిన ఆఫీసర్స్ ను సైతం సస్పెండ్ చేయాలని ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ కోరారు. కోట్లాది మంది క్యాథలిక్కులు ఆరాధ్యుడైన పోప్ ఎన్నిక పూర్తయింది. అమెరికాకు చెందిన 69 ఏళ్ల రాబర్ట్ ప్రివోస్ట్ ను తదుపరి పోపుగా ఎన్నుకున్నట్లు వాటికన్ వర్గాలు ప్రకటించాయి. పోపుగా ఒక అమెరికన్ ఎన్నిక కావడం ఇదే ప్రథమం. రాబర్ట్ ప్రివోట్ ను ఇకపై 14వ పోప్ లియోగా వ్యవహరిస్తారు. సంప్రదాయం ప్రకారం పోప్ లియో సెయింట్ పీటర్స్ కూడలిలోని బాల్కనీ నుంచి క్యాథలిక్కులకు దీవెనలు అందించారు. శాంతి మీ అందరినీ వెన్నంటి ఉండుగాక అని ఆయన ఆశీర్వచనాలు పలికారు. అంతకుముందు పోప్ ఎన్నిక పూర్తయింది అనడానికి సూచికగా వాటికన్ నగరంలోని సిస్టిన్ చాపెల్ చర్చ్ పొగగొట్టం నుంచి తెల్లటి పొగ బయటకొచ్చింది. దీంతో ఎన్నిక ప్రక్రియ పూర్తయినట్లు ప్రపంచానికి సందేశం అందింది. తాజా పరిణామాల నేపథ్యంలో ఐపీఎల్ కొనసాగుతుందా లేదా అన్న సందిగ్ధతకు తెరపడింది. టోర్నీలో ఆడుతున్న విదేశీ ఆటగాళ్ల భద్రతపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన నేపథ్యంలో బీసీసీఐ సమావేశం నిర్వహించి ఐపీఎల్ మ్యాచ్లను నిరవధికంగా వాయిదా వేశారు. తదుపరి బీసీసీఐ ప్రకటన చేసే వరకు ఇదే పరిస్థితి కొనసాగనుంది. ఐపీఎల్ లీగ్ దశలో భాగంగా ఇంకా 12 మ్యాచ్లు ఆడాల్సి ఉంది. మొత్తంగా ఫైనల్తో కలిపి 16 మ్యాచ్లు ఉన్న తరుణంలో ఇలాంటి నిర్ణయం వెలువడడంతో క్రికెట్ అభిమానులు తీవ్ర నిరాశకు లోనవుతున్నారు. భారత్ పాక్ మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్పై ప్రభావం చూపాయి. సరిహద్దు రాష్ట్రాలపై పాక్ భారత్ ఉద్రిక్తతలు తారాస్థాయికి చేరవచ్చు అన్న భయాలతో దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు నేడు క్షీణించాయి. దాదాపు అన్ని రంగాల షేర్లు అమ్మకాలను ఒత్తిడిని ఎదుర్కొన్నాయి. దీంతో వరుసగా రెండో రోజు మన సూచీలు నష్టపోయాయి. సెన్సెక్స్ 880 పాయింట్లు నష్టపోయి మరోసారి 80,000 దిగువకు చేరుకోగా నిఫ్టీ 24,000కు కాస్త ఎగువన ముగిసింది. అన్ని రంగాలు నేలచూపులు చూసినా డ్రోన్ల తయారీ కంపెనీ మాత్రం 18% మేర పెరిగాయి. సెన్సెక్స్ నష్టాల్లో ప్రారంభమై రోజంతా నష్టాల్లోనే కొనసాగింది. చివరికి 880 పాయింట్ల నష్టంతో 79,454.47 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ సైతం 265 పాయింట్ల నష్టంతో 24,008 పాయింట్ల వద్ద ముగిసింది. ఇవి ఇప్పటి వరకున్న అప్డేట్స్. చూస్తూనే ఉండండి హెచ్ఎం టీవీ. వార్త ఆగదు, నిజం దాగదు.